थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अब्बा पिता तेरा धन्नवाद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। अज प्रभु यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम विच इस माध्यम द्वारा जुड़े हुए सारे भैन भरावां नूं जय मसीह दी। आपां सारे जदों इस माध्यम के द्वारा यीशु मसीह के नाम विच एक सहभागिता, एक संगति विच हाँ, ये सहभागिता, ये संगति जो है ये प्रभु की किरपा दे नाल सानू बख्शिश हुई है। जो साडा परमेश्वर है, दूर नेड़े का परमेश्वर है। परमेश्वर सब थावां दा परमेश्वर है, सब सिरां दा परमेश्वर है। और खुदावंद दा धन्नवाद करते हैं कि उन्हें सानू इस माध्यम द्वारा मौका दिता है कि असी वख-वख थावां ते हुंदे होए भी परमेश्वर के वचन दे नाल जुड़ सकीए, प्रभु के रूह नाल जुड़ सकीए, प्रभु की संगति नाल जुड़ सकीए और प्रभु की हजूरी दे विच उहदे कोलों परमेश्वर के वचन की खुराक प्राप्त कर सकीए। अज प्रभु दी गल्लां नूं सीखण दे लई कुछ समां प्रार्थना विच चलांगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा आत्मा आएगा और तुहानूं सिखाएगा। जदों अज पाक रूह आउंदा है तो सिखाउंदा है, प्रभु दीयां गल्लां सिखाउंदा है। प्रभु दीयां गल्लां कोई मनुख नहीं सिखा सकदा। प्रभु दीयां गल्लां प्रभु दा आत्मा ही सिखा सकदा है और वही सिखाउंदा है। इसलिए अज जदों असीं इस समय प्रभु दी हज़ूरी विच हां, प्रभु दे आत्मा दे कोलों, प्रभु दे आत्मा दे द्वारा प्रभु दीयां गल्लां नूं सिखांगे और उसदे लई प्रार्थना करांगे कि वो सानूं सिखाए। आओ सब अपने आप नूं प्रभु दी हज़ूरी दे विच झुकाइए और प्रार्थना करिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, असीं तेरी हज़ूरी च अधीन होकर प्रार्थना करते हैं। तुसीं सिखाण वाले प्रभु, तुसीं सिखाओ। तेरा आत्मा साडे अंदर समा जाए, सब दे अंदर समा जाए, क्योंकि तुसीं अपने लोकां दा नवां नेम बंधे हुए ये वाचा बन्नी कि मैं अपनी बाणी उन्हां दे हिरदियां विच रख दियांगा। प्रभु अज दुआ करदे हां, तेरी बाणी सब दे हिरदियां च भर दो प्रभु जी। जो तू सानूं नवें नेम दे बारिश बनाया है, नवें नेम दे सेवक बनाया है, प्रार्थना करदे हां प्रभु तेरी बाणी सब दे हिरदियां च भर जाओ, भर दो, 100% भर दो। हे जिंदा शब्द सब दे अंदर भर जाओ, हे जिंदा शब्द सब दे अंदर भर जाओ। पवित्र आत्मा सबनूं सिखाओ, सबनूं समझाओ, सबनूं चलाओ प्रभु, और सब तेरे विच भरपूरी और मामूरी नाल अगे वध सकन और तेरा जैवन जीवन सब जीवनां विच भर जाए। धन्नवाद करते हैं प्रभु, तेरियां सारियां मेहरबानियां लई शुक्रिया 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 करते हैं। ये सारियां दुआ बेनतियां यीशु मसीह दे पवित्र नाम च अधीन होकर मंगते हैं। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह दी। सारे भैन भरावां नूं आप सब दा फिर तो स्वागत करते हैं यीशु मसीह दे नाम विच इस सभा दे अंदर और वचन नूं सीखण दे समय दे अंदर तुहाडा स्वागत करते हैं। असीं इस दुनिया दे विच जदों हाँ, इस संसार दे विच सब तो खतरनाक जो चीज़ है इंसान दे लई वो मौत है। सब तो खतरनाक चीज़ जो है इंसान दे लई मौत है, मौत। इंसान दुनिया च हसदा खेड़दा है, इंसान दुनिया दे विच अपनी मौज मस्ती करदा है, पर एक दिन हसदा खेड़दा हुंदा है, अपनी रोज़ दीयां क्रियावां करदा हुंदा है, अपने रोज़मर्रा दे कम्मां च रुझिया हुंदा है। एक दिन अचानक बंदे उत्ते मौत आ जाती है और बंदा इस दुनिया नूं छड्ड जांदा है। ये बड़ी अनसुलझी गुत्थी है इंसान दे लई कि की हो गया, किदां हो गया, बंदे समझ नहीं आंदा। पर अज प्रभु दे बच्चो, जो तुसीं प्रभु दी हज़ूरी विच हो, प्रभु दे वचनां नूं सीखण और समझण दे लई हो, बहुत जरूरी है खुदावंद दे वचनां नूं सीखना और समझना। पहलां असीं विचार करांगे मौत इस संसार विच किवें आ गई, किवें आ गई मौत। इहदा जो सवाल दा जवाब है रोमियों की किताब के 5वें अध्याय दे विच है। रोमियों की किताब 5वां अध्याय उसका 12 वचन जदों पढ़ते हाँ, रोमियों की किताब 5वां अध्याय 12 वचन, इसलिए जिमें एक मनुख तो पाप संसार विच आया अते पाप तो मौत आई अते इसे तरह मौत सबना मनुखों में फैल गई, इसलिए जो सबना ने पाप किया। इत्थे प्रभु का वचन इस गल का उत्तर दिंदा है कि मौत किदां इस दुनिया विच आ गई, किस तरीके नाल फैल गई। इस दुनिया दे विच की होया, एक मनुख ने पाप किया,
पाप पहले आदमी ने जो परमेश्वर ने अपने स्वरूप ते रचिया सी उन्हें पाप किया। जो पहला जोड़ा आदमी ਅਤੇ औरत ਦਾ बनाया गया उन्होंने पाप किया। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਮੌਤ ਸਭਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਚ ਫੈਲਰ ਗਈ। ਉਹ ਮੌਤ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਚ ਫੈਲਰ ਗਈ। ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ 'ਚ ਫੈਲਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਤੂੰ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਸਿਆਣ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਨਾ ਖਾਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਸਿਆਣ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਏਗਾ तू जरूर मरेगा। जरूर, प्रभु ने कहा जरूर मरेगा। जरूर मरेगा का मतलब है मरेगा ही, मरेगा ही। जरूर मरेगा मतलब मरेगा ही। और की होया? पहला औरत ने वो फल खा लिया, वो पाप कर लिया। फिर आदमी ने वो पाप कर लिया। आज देखो गल की है। मौत कदों पैदा हुई? जदों आदमी ने ਅਤੇ औरत ने पाप किया। कदों पैदा हुई? जदों आदमी ਅਤੇ औरत ने पाप किया। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, मौत कित्थों पैदा हुई? जदों आदमी ਅਤੇ औरत ने पाप किया ਤੇ मौत पैदा हो गई। ਜਿਹੜੀ ਇਹ मौत ਆ आदमी ਅਤੇ औरत ਦੇ पाप ਦਾ ਫਲ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਾਈ ਬਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਨਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਕਾਇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਤਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ। ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ ਔਰ ਸਮਝੋ ਔਰ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਆਇਆ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੌਤ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੌਤ ਆਈ। ਜੇਕਰ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣੀ। ਜੇਕਰ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਪ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਅ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਭਾਅ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਜੇ ਪਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪਾਪ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪਾਪ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋ ਸਕਾਲਰ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਸਰੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਟੀਚਰ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਰਸਰੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ।
ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ, ਗੰਦਾ ਬੋਲਦੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਪ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਾਈ ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਪ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਕਿ ਪਾਪ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਪੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਤਰਾਹਿਮਾਨ ਹਨ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ। ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੰਕਰਮਿਤ ਰੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਿੰਤਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ, ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਤੋਂ ਚਿੰਤਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸੰਕਰਮਿਤ ਰੋਗ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੰਕਰਮਿਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸੰਕਰਮਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਐਕਿਊਟ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਕਰਮਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਲ ਦਰਜੇ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਖੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਪਾਪ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜੋ ਮੌਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਪ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ। ਪਾਪ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਾਪ ਅਤੇ ਮੌਤ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਪ ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪਾਪ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਾਪ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਆ ਭਾਈ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਾਪ ਵੱਧ ਗਿਣਦਾ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਗਿਣਦਾ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। 13 ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 14 ਵਚਨ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 5ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 13-14 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੀਕ ਪਾਪ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੂਸਾ ਤਾਈਂ ਮੌਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਪ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਦਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਦਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ, ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ। 10 ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ 10 ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਖਲਾਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੈਬ ਹੈ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੂਸਾ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਗੈਬ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੂਸਾ ਤਾਈਂ ਮੌਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ
ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ। ਬਗਾਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਔਰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਗਾਵਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਪ ਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਗਲ ਵਜਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੋਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕੜ ਜਿਹੜੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਕੜ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਾਮਯਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਾਇਮ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਪਾਪ ਆਦਮ ਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਦਾ ਪਾਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਪੌਲਸ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਡਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨਦੇ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਮ ਵਰਗਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਮੂਸਾ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਮ ਵਰਗਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਦਮ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਮ ਵਰਗਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਮਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਾਪੀ ਸੀ। ਪਾਪ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਪ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਪਾਪ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਇਕਰਾਰ ਆ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੱਚਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੀਚਾ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸੀ। ਨਮੂਨਾ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜੋ ਲੜੀ ਹੈ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਲੜੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਲੜੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੜੀਆਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਲੜੀ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਫੈਕਟਿਵਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਵੱਖਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਦਮ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਥਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਪਾਪ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫੈਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਾਪ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫੈਲਦਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਾਪ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪਾਪ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਪ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੌਤ ਫੈਲਰ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਪ ਫੈਲਰ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਵੀ ਫੈਲਰ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਪ ਫੈਲਰ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਮੌਤ ਵੀ ਫੈਲਰ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਫੈਲਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੌਤ ਵੀ ਫੈਲਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ? 15ਵਾਂ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਰੋਮੀਆਂ 5:15 ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਰੋਮੀਆਂ 5:15 ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਤੇਹੀ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਮਨੁੱਖ ਅਰਥਾਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਾਫਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਪਾਪ ਆਇਆ, ਉਹ ਪਾਪ ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਔਰ ਮੌਤ ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, ਦੂਸਰਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਆਦਮ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ। ਸੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਂਟਾਸਟਿਕ ਹੈ, ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਅਲੌਕਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਹ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ। ਹੂ ਇਜ਼ ਜੀਸਸ? ਯਿਸੂ ਕੌਣ ਆ? ਯਿਸੂ ਰਾਹ ਆ, ਯਿਸੂ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਯਿਸੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਸੱਚਾਈ। ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਪਾਪ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਪ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੱਟੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੱਟੇ ਆ, ਪੱਥਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਵਚਾਰਨ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਫੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ। ਔਰ ਨਿਊ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਣਦਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਪ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਯਹੂਦੀ ਔਰਤਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਔਰਤ ਬਚ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਬਚ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੋੜਤਾ? ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਕੇ। ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਯਿਸੂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ? ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ? ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੌਬਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਬਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੀਏ ਦਿਨ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੰਦਾ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਫਾਰਾ ਆ,
ਅੱਜ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਔਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਆਈ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 3 ਅਧਿਆਇ 24 ਵਚਨ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 3 ਅਧਿਆਇ 24 ਵਚਨ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਉਸ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਧਰਮੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮੀਨ। ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਧਰਮੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੁਫਤ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੁਫਤ ਧਰਮੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਧਰਮੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਆ? ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਤੋਬਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਧਰਮੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 6 ਅਧਿਆਇ 23 ਵਚਨ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 6 ਅਧਿਆਇ 23 ਵਚਨ। ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਆ। ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਆ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਪ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ ਸਦੀਪਕ ਜਲਾਲੀ ਖੁਦਾ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 2 ਅਧਿਆਇ 14-15 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। इब्रानियों की किताब 2 अध्याय 14 और 15 वचन। इब्रानियां 2 अध्याय 14-15 वचन। सो जद बालक लहू ਅਤੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਿਆਲ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਧਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲਹੂ ਮਾਸ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੌਤ ਲਈ ਪਿਆਲ ਬਣਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਂਝੀ ਹੋਇਆ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੌਤ ਲਈ। ਉਸ ਮੌਤ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਮੌਤ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਨਾਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਜੇ ਕਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਰਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਰਕ 'ਚ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰੂਹਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜੂ, ਤਾਦਾਦ ਵੱਧ ਜੂ।
ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮਰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਜੇ ਉਹ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਲਾ ਪਾਪ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਪਾਪ ਔਰਤ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਪਾਪ ਆਦਮ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਪ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਾਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਪਾਪ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜੋ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜੋ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਆ ਉਹ ਪਾਪ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਆ ਉਹ ਪਾਪ ਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਪ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ COVID-19 ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, HIV ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਹਨ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਪਾਪ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਦਮੀ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਬੁਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੰਗੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬਚ ਜਾਓ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਮਲਾਈ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ। ਪਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਹੀ, ਦੂਰੇ ਰਹਿ। ਪਾਪ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਹੀ, ਦੂਰੇ ਰਹਿ, ਦੂਰੇ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਤੂੰ ਗਿਣਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਆ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਬੜੇ ਲੋਭਨ ਪ੍ਰਲੋਭਨ ਆਣੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਦੇਖੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੇ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕੋ, ਇਹ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲਾ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕੋ। ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਸਕੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਠਹਿਰੇਗੀ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਠਹਿਰੇਗੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਛੁਡਾਵੇ। ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨੂੰ ਤਾਂਘ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨਾ ਲਾਭ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂਘ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਾਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਮਿਲ ਜਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਲ ਜਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਸੀ। ਮੌਤ ਕਿਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਵਸ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਪਾਪ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਆ। ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਪ ਆ, ਸੱਪ ਲੜਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ, ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਜ਼ਹਿਰ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਮਰਦਾ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਉਹ ਪਾਪ ਆ। ਉਸ ਪਾਪ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਪਤਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਆਦਮ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹਵਾ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ 100% ਪਤਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਪਤਿਤ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ। ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰੋ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਕੱਢ ਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੌਤ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਮੁਫਤ ਧਰਮੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਧਰਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਪ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15 ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ। 15 ਅਧਿਆਏ ਉਸਦਾ 55 ਔਰ 56 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15 ਅਧਿਆਏ 55 ਔਰ 56 ਵਚਨ। ਹੇ ਮੌਤ ਤੇਰੀ ਫਤਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੇ ਮੌਤ ਤੇਰਾ ਡੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੌਤ ਦਾ ਡੰਗ ਪਾਪ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਵੱਲ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਤਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹੇ ਮੌਤ ਤੇਰੀ ਫਤਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੇ ਮੌਤ ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਦਿਖਾ ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਕਿੱਥੇ, ਦਿਖਾ ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਕਿੱਥੇ। ਰਾਜਾ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰ ਹੈ ਉਹ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਲਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਲਲਕਾਰਿਆ ਹੈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਿ ਮੌਤ ਤੇਰੀ ਫਤਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਕਿੱਥੇ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ? ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਉਹ ਮੌਤ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੌਤ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਬਰ ਚੋਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੇ ਮੌਤ ਤੇਰਾ ਡੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਡੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਡੰਗ। ਹੇ ਮੌਤ ਤੇਰਾ ਡੰਗ ਦਿਖਾ ਕਿੱਥੇ? ਬੜਾ ਡੰਗਿਆ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਉਸ ਆਦਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਡੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਡੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੂੰ ਡੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਡੰਗ ਦਿਖਾ, ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਡੰਗ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਡੰਗ ਆ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਡੰਗ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਡੰਗ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਡੰਗ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਦਿਖਾ। ਇਹ ਮੌਤ ਤੇਰੀ ਫਤਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਦਿਖਾ। ਇਹ ਮੌਤ ਤੇਰਾ ਡੰਗ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਦਿਖਾ।
ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਡੰਗ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਡੰਗ ਤੋੜਿਆ। ਮੌਤ ਦਾ ਡੰਗ ਪਾਪ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਬਲ ਸ਼ਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ, ਮੌਤ ਦਾ ਡੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਡੰਗ ਆ। ਡੰਗ, ਮੌਤ ਦਾ ਡੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਪ ਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪ ਦਾ ਡੰਗ ਲੱਗਣਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਪ ਦਾ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਦੁਸ਼ਟ ਬਾਹ ਲਾ ਲਵੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ, ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਊਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ? ਸਦੀਪਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸਦੀਪਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਦੀਪਕ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਵਿਸਰਜਨ ਹੋਣਾ, ਜਾਣਾ, ਇਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਸੌ ਜਾਣਾ, ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਖੁਦਾ ਰੂਹ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਉਹ ਰੂਹ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਗਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੀਂਦੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਪਾਪ ਆ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਪਾਪ ਆ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਨਾ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਚਮੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸੁੱਕੜਨਾ ਸੀ। ਚਮੜੇ ਨੇ ਸੁੱਕੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਘੁੱਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ ਘੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਾ ਸੀ। ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਸੀ। ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਔਰ ਘੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੌਸਮ, ਉਲਟੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ 'ਚ ਮਰਨਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੌਤਵਾਰ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਈਬਲ ਔਰ ਪੈਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲੀ ਪੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਖਾਲੀ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਿਸਤਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਿਸਤਰ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੰਮੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਿਸਤਰ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੰਮੀ ਪਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਗਲਾਤੀ ਕਿਤਾਬ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਕਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਪ ਆ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹੀ ਆ, ਉਹ ਰੂਹ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਮਸੀਹੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਹੀ ਲੰਮੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਿਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਹੀ ਬਿਸਤਰ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਇਸ ਚਮੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਮਸੀਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ, ਅਣਗਿਣਤ ਮਸੀਹ ਉਹ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲਾਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟ, ਜੋ ਫਿਊਨਰਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੁੱਟਤੇ ਗਏ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚਾਹੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਫਿਊਨਰਲ ਮਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਮਸੀਹੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਫਖਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ, ਕਮਾਂਡ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਮੁਫਤ ਧਰਮੀ ਬਣਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰੋ,
ਜਿਹਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡੰਗ ਭੰਨਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਉਹ 'ਤੇ ਕਮੰਡ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਸਤੂਤੀ ਕਰੋ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਡੰਗ ਪਾਪ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਬਲ ਸ਼ਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਡੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਬਲ ਸ਼ਰਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਪਾਪ ਹੈ, ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਮੂਸਾ ਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਹੋਇਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ 100% ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆ ਜਿੱਤ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਵਚਨ 57 ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਤਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਦਾ? ਫਤਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਤੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ? ਪਾਪ ਤੇ ਜਿੱਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੇ ਜਿੱਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਜਿੱਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਹੱਥ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਪਵੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੁਫਤ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਬਿਪਤਾਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 8ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 8ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੇ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੁਡਾਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਭੇਜੀ, ਜੀਵਨ ਭੇਜਿਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਹ, ਜੀਵਨ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਮੈਂ ਆ, ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਤਮਾ ਭੇਜਿਆ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਆਗਿਆਵਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਔਰ ਜੋ ਮੌਕੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਰੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਠੀਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੰਡ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਘੇਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾਏਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਢ 1000 ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ 10,000 ਡਿੱਗੂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ, ਛੁਡਾਏਗਾ ਔਰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪਾਪ ਦਾ ਫਲ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਕੜੀ ਟੁੱਟੀ, ਲੜੀ ਟੁੱਟੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੜ ਗਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ। ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਪਾਪ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਪ ਦੀ ਲੜੀ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਪ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ ਰੂਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜ ਤੋਂ ਪਾਪੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਪਾਪੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਬੀਜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਪਾਪ ਦੀ ਲੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਦੀ ਲੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਪ ਮਰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਪਾਪ ਮਰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀਉਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹੀ ਆ। ਮਸੀਹੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਚਰਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਚਰਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਸੀਹੀ ਉਹੀ ਆ ਸਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਮਸੀਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰੂਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਚਲੀਏ। ਸੇਵੀਅਰ ਜੀਸਸ, ਸੇਵੀਅਰ ਜੀਸਸ, ਸੇਵੀਅਰ ਜੀਸਸ, ਸੇਵੀਅਰ ਜੀਸਸ। ओ अनुग्रहकारी परमेश्वर तेरी स्तुति हो, 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 अनुग्रहकारी परमेश्वर तेरी स्तुति हो। प्रभु तेरा धन्यवाद, तू इस दुनिया दे विच सच्चा पवित्र बन के आया। तू साडे लिए अपनी जान देती प्रभु। तू साडे गुनाहां दे लई इस दुनिया विच आके मर गया। तू साडे लिए अपनी जान दे देती प्रभु। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, तू साडे लिए अपनी जान दे देती। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, साडे लिए अपनी जान दे देती। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, साडे लिए अपनी जान दे देती। यो ते अपनी जान साडे लिए दे देती प्रभु। तू पाप दी लड़ी नूं तोड़ दिता, तू मौत दे ढंग नूं तोड़ दिता, तू पाप दी फतेह नूं तोड़ दिता, तू मौत दी फतेह नूं तोड़ दिता और तू जित गया पाप और मौत ते। तेरा धन्यवाद करदे हां, धन्यवाद करदे हां प्रभु। अज जिद्दां तू आत्मा तो पैदा होके प्रभु इस दुनिया में जित्या, इदां ही हर एक तेरा बेटा बेटी, हर एक प्रभु तेरा चुनिया होया आत्मा तो पैदा होके अगे बढ़े और पाप और मौत ते जयवंत होके अगे चले। और तेरे बोलो ब्लेस्ड लाइफ, हीलिंग फुल फ्यूचर सब दे लिए होवे और बड़ी बहाली और कुदरत सब दे लिए 100% होवे और सब तेरे विच बढ़दे जाण। धन्यवाद 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 धन्यवाद। शुक्रिया करते हैं पिता, तेरिया मेहरबानियां लई धन्यवाद आ, तेरिया दयालियां वफादारियां लई शुक्रिया करते हैं, शुक्रिया करते हैं, शुक्रिया करते हैं, शुक्रिया करते हैं, शुक्रिया करते हैं। हुण प्रभु इस दुनिया विच जो महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 के नाम के नाल इस दुनिया प्रचलित है, अज प्रभु यीशु नाज़ तेरे सामर्थी नाम च दुआ करते हैं, सब बचाए जान तेरे बच्चे, सब बचाए जान। तरस कर प्रभु, सब दे पाप क्षमा कर दे, सब नूं नवे मनुख बना दे
प्रभु धर्मी बना के अगे चला प्रभु, पश्चाताप वाला जीवन दे खुदावन, जित वाला जीवन दे परमेश्वर। और खुदावन तेरी फतेह दा झंडा सदा सब दे उत्ते लहराउंदा रहे। धन्नवाद 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 करते परमेश्वर साड़ी दुआ मान लिया। शुक्रिया 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 करते हैं। ये सारियां दुआ बेनतियां प्रभु यीशु नासरी दे पवित्र नाम च दीनों के मंगते हैं। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर तुहानूं बरकत देवे। खुदा दा जलाल सदा तुहाडे नाल बनिया रहे। जय मसीह दी सारिआं नूं। जय मसीह जय मसीह।